बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशाल बाबा वई प जिहान द नंग्यालू दी दा द्वकारा, प जिहान द नंग्यालू दी दा द्वकारा, या ब उखरी का करे या ब कामरान शी। द पुख्तो द अलिब बे तोर सरा ज़बातुर यूसुफ़ यौ ज़ल बिया स्तासु प खिदमत के हाजिर यम। दा हिला व दा तम लरम चे ज़मंग द पुख्तो दा लग डेर हसा चे कम दा गबस्तासु द ज़दकड़े द पारा द लार खोदने ख वसीला जोड़ शी। प तेरो क्लासुनु के चे मंगा ज़दकड़े व मंग च वइलियो नन ब मंग कोशिश कौ चे द हाग टोलो क्लासुनु कम रागुंडेदल ची दी आगा बा दे नन क्लास के होको और आगा मुख्तलिफ सवालुना कम ची ज़मंगा ख्वगो कतुन को या इज़ दकौन को ज़मंग न कड़ियो आगा बहुम ज कोशिश कोम ची पदे खपल क्लास के सारा सारा बहुम आगा हल शी जगह कदा यो तन जन्नू मालमा नो बागे बानी बिया डेर वक्त लगी नो दगा मरगरी बा दगा खपल मनासिब जवाबुन बहुम पदे क्लास के इंशाअल्लाह आगोता हासिल शी। मंगा द अलिब बे तोर खबर कड़े वा ची द पुख्तो द अलिब बे तूरी दी अगदी चलोर चलवेख द चलोर चलवेख तो ब्या मंग लग तकसीम कड़े हो छे प आगे के द अरबी जबे अतीश तूरियो द फारसी जबे पके चलोर तूरियो द हिंदी जबे पागे के द्रे तूरियो और द ये चे कम मुख्तलिफ शक्लु नौ आगा पिंजदी और बिया द पुख्तो मखसूस तूरी ची दी आगा पागे बाने हम मंगा खबरा कड़े वा नो द अतीश तूरी खो जुदा जुदा लिकल बलग डेर ग्रानशी खो कमंगा द चलोर चलवेख कम चे पदे चाट के तासो तखकारीगी द दे चाट द चलोर चलवेख तूरी बा मंगा जानता हम पदगा स्क्रीन जिता सु तदा कम चाट कारीगी दा बा पलक टाइम द पारा बतासु जानता दा लग वद्रवई नो तासु द देना दा अगस्ते शई पदे के बा मंगा सलोर चिकम द फारसी तूरी दी आगा द पे छे जे औ गाब दा द फारसी तूरी दी द हिंदी चिकम द्रे मखसूस तूरी दी नो आगा द टे डाल औड़े द ये मुख्तलिफ कम पिंज़ शक्लों न चीदी आगदा या ये मारूफ़ा मारूफ़ ये ब्या द पुख्तो मखसूस ये ब्या द तानिस ये या खजीना ये अमरिया ये और मजहूल ये वस बयो खबरा तासु प जहन की याद साथई चिकम द फारसी यो गाप और यो द हिंदी दा द्रे मखसूस तूरी चिकम दी च पदे बाने लपासा द त्वे द तूरी वड़ू की त्वे पे लगे दले दा नो दा ब मंग प पुख्तो की बिल्कुल देसी न लिखू दे तब मंग कुंडल आंदे कौ गुड़े बोता कौ और द गाप दा दो कम कर खींची दी दा यो तासो पदे खपल स्क्रीन ही नहीं दा कम चिदी नो पदे बाने बहुम मंगा दा कुंडको चे दा कायदा जमंगा याद आई चे मंग प पुख्तो के बचर तहुम पदे खपलु लिकलो के त्वे लपास उड़ू की नको दे तब मंग चे कम से हम दा राजी दे तब मंग लांदी कुंडा या गुड़े को लक संग चे दल तासो तखकारीगी द पुख्तो चिकम मखसूस तूरी दी आगा लावल दे बजीम पसे चिकम दे जीम त पखवा की निजदे जीम पजीम पसे चिकम मखसूस तोरे दे आगा दे से और कलंदर मोमन प दरियाब डिक्शनरी के दा सी मुहम लिखल है दे और कमंगा दा कम दा अलिब बे दा तूरी दा चाट गुरु नु पदे के तासु का दगा ब्या जानता वापस रावाड़ो नु पदी की हम सीम दे नो से और सीम द्वाना यो शे दे बल मखसूस तोरे दे गे चे दरे प शक्ल लांदे बांदे होता यो टके वो लगो नो दाद पुख्तो मखसूस तोरे दे दाद गे बल दे द सीन शक्ल औलांदे बांदे टके लगवल दे तो वही खीन
دا د پښتو څلور مخصوص توري دي. یو تورې د الف ب په تورو کې بل شامل چې کم تورې ده هغه د نور په نون پسې چې نون ته من کونډو کو نو دغه بشي نور چې دا زمنګ سره د الف ب په تورو کې پشمار کې حساب ده. او بایزید انصاری په خپل تورو کې چې کم هغه د پښتو مخصوص توري استعمال کړو باقاعده دا تورې پکې موجودو په دې با زمنګ په پښتو کې دا ډیر استعماليږي نو د دې هغه مثالونه به منګه پېښ کوو. په دې پسې منګه د واو درې قسمونه ذکر کړو چې یو تا واو معدوله وي، یو تا معروفه وي، یو تا واو مجهوله وي. بیا منګه د هي قسمونه ذکر کړو، یو د پسته ہے یا نرمه ہے، یو د سخته ہے، او یو چې په کوم جمله کې فاعل سبجیکٹ کله مذکری او په هغه هی باندې حمزه راشي دا به د واو आवाज کوي. دا ټول کلاسونه چې منګه غستیو نو د دې نه ما صرف دا سمری را جوړ کړه. وس په دې کې چې کم سوالونه راغلي دي پاغه وزلګ لګ ډیر بحث وکم. اولنې نقطه خو بدای چې منګ با په پښتو کې په توري باندې لپاسا یا په جمله کې بمنګ چرته په یو ټکی لپاسا باندې دا توې نکو، دا بمنګ په کونډلی کو، په غاپ باندې بمنګ ډبل نکو، دا بمنګا بهر حال په کونډه باندې لیکو. دا خود دې قاعده شو، دا بستا سو یادای. بیا منګه د پښتو مخصوص تور لرازو نو په دې پسې منګ ما بل یو کلاس اغسته او کستا سو یادی په لهجو باندې زمنګا پښتونخوا منګ په دوو برخو کې تقسیمو. کمزې چې پښتو ویل کېږي نو هغه یو زمنګ جنوبي حصہ دا سیمه دا یو شمالي دا. نو کم چې جنوبي برخه دا په کم جنوب طرف ته چې زمنګ کم پښتانه اوسېږي هغه ته منګه په غټو زګه چې کله منګه په علاقه کې اوسېږو نو د هر علاقې هغه جبا کله نا کله بدلیږي. نو منګه په غټو حصو کې تقسیمو. یو ته قنداري لهجه منګ وایو، یو ته د یوسفزو لهجه وایو. دغه قنداري لهجه ته د خټکو لهجه هم وای او منګه په جنوبي لهجه باندې مغه پیجنو. یوسفزي لهجه چې دا غې ته منګه پیښوري لهجه هم وایو او دا منګ په شمالي لهجه باندې هم پیجنو. په دې کې ما د مخصوص تورو د پاره زګه چې دا اکثر دا کنفیوژن یا دا کم مسله چې راځي نو هغه په دې مخصوص تورو کې راځي. دا ما تاسو د اسانتیا د پاره جوړه کړې دا چې کم زیم ده نو په قنداري لهجه کې هغه منګ په جیم باندې استعمالو او په یوسفزو کې دا منګ په زی باندې اکثر استعمالو. یو مثال به ز تاسو ته پیش کوم نور و تاسو په غی باندې پويږئ. لکه په قنداري لهجه کې منګه کتا سو ګورئ کنا منګه لیکو زنګل، نو په قنداري لهجه کې دا د قشان لیکل کېږي جنگل. او منګه دلتا لیکو دسه یوسفزی خدا منګه زنګل وایو په زی باندې. نو د زیم او زی دا د مخارجو بیا باغ تفصیل د منګ مخارجو ته زو خو چې تاسو په صرف پوه شئ. وس دا په منګه د زیم قنداري په جیم باندې استعمالي. په دغه کلاسونو کې ما باغ باندې تفصیل کړو او منګه په زی استعمالو. دا کم سی چې دا سی کم چې سیم وته هم منغوایو نو په قنداري لهجه کې دا منګه په چه باندې استعمالو او په یوسفزو لهجه کې دا منګ په سین. مثال د دې دا ده چې منګه اکثر وایو سپلای ٹھیک تا. نو دا که منګه دیتا چپل پچې باندې دا استعمالي چپل
او منګه ته سپلای وایو. خو که دغه یو لفظ تاسو ته بل یو لفظ استعمال کما چې منګه دا تاسو کو وګورئ کنه منګه وایو صادر نو دا په قندارې لهجه کې هغه چادر استعمالي او منګه استعمالو صادر. دا بالکل پاغ سین باندې ده. نو دا ما تاسو ته د چی او د سین مطلب دا دلته دا ده. وس دا گی چې دا گی منګه په قندارې لهجه کې په ژ باندې استعمالو او په یوسف زو لهجه کې دا منګ په غاب باندې استعمالو. دا غي مثال به ته ذکر کما لکه منګه وایو ګیرا نو په قندارې لهجه کې دیو ژیرا وای ژیرا او منګه ګیرا وایو په غاب باندې استعمالو. د دې خپل مخصوص تورې ده او ما تاسو ته په بل کلاس کې لکه خوګه او خوجاو دا ما تاسو ته ویلو. وس دا خین چې ده دا منګ په شین قندارې لهجه استعمالو او په خې باندې منګ یوسفزی استعمالو. او دا غي مثال برته صرف یو ذکر کما لکه منګ وایو غوخه نو په قندارې لهجه کې وته وای غوښه او منګه وته وایو غوخه په دې خې باندې اکثر منګه استعمالو. نو چې په کم دا هغه په شین استعمالي منګه په خې استعمالو دا غي صرف فرق دا ده. بیا د نور ما تاسو ته ذکر کړو چې نور به منګه داسې لیکوي ګوره رڼا یا منګ با لیکو کون. نو د دې لپاره بیا مسله دا راتلا چې دا کون منګ کونړ به بیا څنګه لیکو. نو د دې لپاره دا تورې ده چې دا به منګ استعمالو کون دا رڼا به منګ استعمالو په دی باندې چې د دې فرق کیږي کدا منګ په تلفظ باندې وانه رڼا کونړ ٹھیک ده کنه. نو دا به منګ جدا جدا استعمالو لکه پانا مانا ٹھیک ده کنه یا مانا. نو دا به منګه دا مخصوص تورې به منګه خامخا په دی باندې استعمالو. د ټایم په وجه باندې به زه کوشش کوم چې لږ به مختصر راځم. په یګانو کې زمونږ لږ ډیره مسله ده کم چې په 1900 او لس اتیا کې په 1990 کې د باړګلۍ کم په باړګلۍ کې چې کومه فیصله شوې وي هغه ته منګه د باړګلۍ د املا فیصله وایو. نو د هغه په رڼا کې منګه د یې 15 مختلف شکلونه لیکو او هغه منګه استعمالو چې هغه ته منګه دا که تاسو د کیمرې په سترګه باندې ګورئ صرف دا مخصوص دا کمزې چې دی دا به زه تاسو ته دې ته تاسو ګورئ نو زه به تاسو ته دا لږ په تفصیل سره بیا ځکه ووایم چې تاسو په هغې باندې لږ پوه شئ. زمونږه د دغه یې دا کم چې ورته څنګ په څنګ ټکي دي دې ته موږ معروفه یې وایو او دا زمونږ سره د دې پیژنګلو بدای چې د دې په مخکینی توري باندې با منګه ظاهر زیر برازي. نو چې کله زیر راشي نو دا به منګه بیا داغه په مخکینی توري به زیر راشي نو منګ به دا بیا په یې باندې لیکو. یو قاعده خو دا ده یا یو قاعده دا ده چې منګ کله مفردی مذکری او هغه منګ جمع لیکو نو منګه او هغه مفرد منګه په مجهوله یې باندې پدې اوګده یې باندې لیکو نو دا به منګه اړو بیا معروف یې تا ما د دې په پدې داغه چې کم کلاس خپل جدا پاغه کې ما تفصیل کړی دی. نو لکه منګه مثال زبرته یو مثال پیش کوم لکه منګه دا یې لیکو ګوره ساړې په مجهوله یې ساړې ګوره ساړې دا مفرد دی. نو چې کله زب بیا جمع ته اړو ما نو ګوره سړی لی پدې لی باندې بیا خکار زیر ده ٹھیک ده. دا د دې خاص قاعده ده چې دا زمونږه په ذهن کې بل منګه مخصوص یې چې کم ده چې هغه منګه استعمالو پلان دی باندې ټکو باندې دا مخصوص ده او دا منګه چې په دې باندې مخامخ د دین مخ کې زیرکې راشي زیرکې
لکه مثال منګ وایو ونه ٹھیک دا نو دا ونه چې ګوره ونه صحیح ده نو دا چې کله منګه بل د دې او بل قاعده ده چې هغه تاسو په ذهن کې یاد وساتئ چې کله د مفرد په یو ټکی کې په اخره کې هي راشي هي نو دا من بیا په دې مخصوصه یې باندې لیکو لکه تاسو ډیر شی ټکی به تاسو ته وایم لکه مثال ونا معنا پانا ٹھیک دا ګټا نو کدا ګوره ونا نو د ونی نه د ونا ونی معنا منی پانا پانی نو یو کولیه دادا چې کله منګه په مفرد کې دا لفظ په هی باندې ختم شي او دغه هی منګ بیا جمع ته اړو نو دا به منګه په مخصوص هی کې لیکو او تفصیل په بل کلاس کې شته دا به منګه ولال په دې باندې ولال ټکی کو دریم چې کوم هی دا یې دا هغه دا خزینه چې کله وته دا کش یا وته لکای وا نو دیته د تانیس یې وای یا دیته خزینه یې وای لکه منګه وایو لکای اگئی جینای نو دا چې منګه کله بالکل مؤنث نو دا به منګه په لکای یا په دغه کش باندې لیکو دا به موږ ته پته لګي چې دا خزینه یې ده د دې پسې بل کما یې چې دا په دې باندې اکثر منګه په لیکلو کې غلطي وګو په دې باندې حمزه راغلی ده د دې اسانه کلیه او قاعده ده چې دې ته د حکم یې وای د حکم کله چې موږ چاته حکم وګو راځي زئی کینای اوخری مکوي نو چې کله منګه حکم کوو نو دا به منګه بیا لکه منګه وایو کینای لیکي راځي نو چې کله منګه حکم کوو نو مطلب دا چې دا به منګه په دې امریه یې باندې به منګه لپاسه حمزه لګو منګ ته به د دې خبرې پته لګي بل کما یې چې دا دې ته وایي مجهول یې منګ وته اوږده یې وایو غټه یې وته وایو په افغانستان کې دا یې چې دا یې دا دسې ساده لیکلی کېږي په دې باندې هیڅ هم نه لکه که تاسو دغه چاټ وګورئ دې ته په دې چاټ کې لیکلي دي چې د افغانستان مجهوله یې ٹھیک دا دې ته دا لیکلي دي او زمونږ د پښتونخوا چې منګه کومه استعمالو نو دا اوږده یې ده هغه فیصله دا شوې وه چې کله افغانستان کې لیکلی کېږي یا په دغه قندارۍ لهجه کې منګ دا لیکو نو منګ به دا لیکو داسې او هغې د هغې استعمال داسې کیږي چې ما تاسو ته په پیجنګلو کې ویلو چې دا مجهوله یې چې دا به منګه د دینه په مخکینی توري باندې بس زوارکې راشي زوارکې هغه زوارکې څنګه لکه منګه وایو سړی لکه منګه هغه زیر لیکو کنه لکه سړی ٹھیک ده کنه نو د دې چې کله منګه د دینه په مخکینی توري باندې زوارکې راشي زوارکې مطلب دا چې لړن د زور نه لګ لړن د زیرکی معنی دا ده چې د زیر نه لګ لړن چې په هغې باندې आवाज نه اوږدېږي اوږد نه نو هغې ته منګه زورکې او زیرکې وایو یو خدا ده نو دا مجهوله یې منګه اکثر د مذکر په ټکو کې استعمالو لکه منګه ما تاسو ته په بل کې ویلو لکه زمری او سړی او نری او وږی نو دا منګه اکثر په مفرد کې استعمالو چې هغه مذکری نو دا زمونږه د دغه یېګانو قاعده شوه او دا مجهوله یې چې کله منګه په ټکي کې په منځ کې راولو نو په ولاړه یې به لیکو لکه دا مخصوصه لکه مثال منګه وایو شمیر یا منګه وایو خیر نو دا به
چې د کلمې په منځ کې راځي نو دا موږ په ولاړو ټکو باندې لیکو. بیا هم که ستاسو د دې په حواله څه سوالونه هغه به زه تاسو ته باقاعده بیا ستاسو په واتس اپ په لاره باندې به تاسو راشئ، زه به تاسو ته بیا د هغې جوابونه درکړم. په واو لرازو، دا واو چې دی که نه د واو درې قسمونه دي. یو ما تاسو ته ویلي چې واو معدوله، نو په پښتو کې ما تاسو ته ویلو چې په دې نورو ژبو کې اکثر دا صرف د یو ټکي سره د توري سره راځي د خې سره. لکه ما تاسو ته ویلو چې درخواست لیکلی کېږي، یا ما تاسو ته ویلو دسترخوان، نو یا ما تاسو ته ویلو چې ناتخوان، هغه د خې سره. د پښتو به دا تاسو یاد ساتئ چې دا د څلورو تورو سره راځي. ما تاسو ته ویلو ګورئ په خې، غین، کاپ او گاپ. دا د دې واو معدوله چې دی د دې پیژنګلو دا د چې دا لیکلی کېږي خو ښکاره نه ویلی کېږي. نو منګه ما تاسو ته د هغې ذکر کړی چې ګورئ لکه که د خې لیکو ما تاسو ته ویلو خلا، که په غینو لیکو غونډه، که په کاپی لیکو نو کونډه، یا په گاپی لیکو نو ګوته. دا ما تاسو ته ویلو چې دا به لیکلی کېږي، ویلی کېږي به نه، لیکلی کېږي به. بل واو معروف ما تاسو ته ویلو دې ته اوږد واو وی. نو دا اوږد واو به منګه ما تاسو ته د هغې ذکر کړی، لکه منګه وایو سور او سور. نو په سور او سور کې چې کله منګه دا اوږد ووایو نو منګ به په مخکینی توري باندې بیا پیخ لګو. ګوره سور او سور، نو بیا په دې کې فرق منګ په دې معروف وو کې بیا منګ خامخا دخکو ظاهرو با منګ لیکو. ګوره نور او نور، ٹھیک ده کنه؟ لکه نور او نور، نو دا د هغې لکه موږ وایو لور او لور. نو چې کله اوږدي نو په هغې به موږ خامخا بیا پیخ لګو. موږ ته به دا پته لګي چې دا واو معروف دی. واو مجهول چې دی دا د دې بالکل اپوټه دی، دې ته لڼ واو وایي. نو دا لڼ واو چې دی دا به موږ په ادا کولو کې به منګه مثال خدا به لیکو. ګوره په لیکلو کې به لکه منګه مثال دا مجهول اوبو نه اوبو، نو لیکلی کېږي به خدا به لڼي، نو دا به مجهولی. یا منګه مثال وایو پښتنه یا پښتنه، نو چې منګه پښتنه او پښتنه، نو په دې کې به فرق منګه په دې واو مجهول کې کو. دا زمنګه د دغه یېګانو او د دې واو قسمونه. اوس په لنډه راځم د هیله. دا هی چې کومه ده نو په هی کې ما تاسو ته ویلو چې یو نرمه هی ده او یو سخته هی ده. دا نرمه هی منګه چې په مخکینی اکثر چې راشي په زور په راشي په مخکینی توري، نو دا منګ هی ته بدلو. د دې اکثر خو قاعده عامه ده چې کله د کلمې په اخره کې هی راشي هغه د تانیث یا هغه مؤنثي، خو په دې کې دا منګ اکثر د زور د پاره استعمالو. لکه منګ اکثر وای اورورا، نو رورا په رورا کې منګه ګوره اورورا، نو دا موږ د سینې لیکو زور و پینه کو، دا موږ په هی بدلو. نو دا غي مطلب بدانه چې دا مؤنث ته. ٹھیک ده؟ ما تاسو ته دا غي ذکر په بل کلاس کې کړو. ما بل یو د سخت دا کوم سخت هی چې دا، نو دا ما تاسو ته ویلو لکه ما تاسو ته فرق په زړه او په زړه کې استعمال کړو. اوره زړه، نو په دې سخت هی باندې موږ حمزه لګو. زړه او زړه، ته څه نه ما چې په خوله کې سخت هی راځي نو په هغې به موږ حمزه خامخا لګو. دا د هغې فرق دی. بل ما تاسو ته بل په حمزه باندې په اکثر د واو سره هی راشي، د واو سره او په هغې حمزه، نو په هغه د واو اواز کوي وو. نو چې د واو سره هی راغلا او پاغه حمزه وا، نو دا به د واو आवाज کوي. مطلب دا چې په دغه جمله کې کله فاعل کله سبجیکټ مذکری
نو لکه اوس مثال مونږ وایو ګوره سړی وو ٹھیک ده ګوره خزا وا نو په دې باندې به حمزه ناراضي او چې کله په دې حمزه راغې نو دا به د وو आवाज کوي دا شو د نن ورځې زمنګ د ټولو کلاسونو پورا سمري چې په دې کې هم بیا کم سوالونه ستاسو راتلو هغه به ان شاء الله منګه په ټیم باندې ستاسو د دغه سوالونو جوابونه ورکو زما یقین دی چې د دینه و منګه لږ زده کړو موږ ان شاء الله پر روان کلاس کې به منګه دا ذکر کو چې پښتانه څوک دي دا د دې سلسله د کم ځای سره لګېدلې ده دا پښتو د کم ځای نه راغلې ده ځکه د خلکو په ذهن کې سوالات راځي نو موږ به ان شاء الله د پښتو د تاریخ پرانا کې به ان شاء الله موږ به د پښتنو ذکروم کو موږ به د پښتو ژبې ذکروم کو او موږ به په وخت سره به دا ان شاء الله موږ ته به د ډېرو سوالونو چې موږ به تاسو نه شو کولای دا غي به ان شاء الله موږ د حل کولو کوشش کو د بل کلاس پورې تاسو نه اجازه غواړم د لوی الله په امان